എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 11 പേര്. 11 പേരായിട്ടുള്ളൂ. ആരാണ് ആദ്യം ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത്? ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഞാനാണ്, കറണ്ട് ഇല്ല, എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ. വേറെ ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ Okay. പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫരീദ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഫരീദാന? ഉണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു മറ്റേ ഫോണിന്റെ ആ ഫ്ലാഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. നമുക്ക് ഡിലേ ആക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Okay. Thank you. ഒരു മിനിറ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഫരീദ. Okay. Hi babies. Good evening. കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. How are you all? Fine. Okay. Today everyone looked so beautiful. Thank you, ma'am. Welcome.
Did you, sorry, did everyone eat food? Yes, Yes. ma'am. No, ma'am. Ma'am. Who is absent today? What? Who is absent today? എന്താണ് ആരും മിണ്ടാത്തെ? ആരാ absent ആയത്? എല്ലാരും Jasmine. ഉണ്ടോ? ജാസ്മിന്റെ പേര് Okay. അറിയാവുന്നല്ലേ? Did you Farida? complete your homework? Yes, Yes. ma'am. Yes. Okay, okay. Okay. Mm, do you remember what did we learn yesterday? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Say. What did we learn yesterday? Yes, ma'am. Say to me. Letter D. C അല്ലേ? Okay, C. we are learn letters. The Okay, we are learn letters. okay. Today we are going to learn a new letter. Wow. Do you know the letter? No. 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 Okay, I will say. This is the letter. Can you see? Yes. Yes. This is a big letter. So it is called Mama letter D. Okay. Okay. Okay, miss. The mama has a small baby. Do you know the baby? No. No. That is a baby. This is a small letter D. It's called D. baby letter D. Okay, got it? Yes. Yes. Got it. Yes, ma'am. I will show some pictures. Okay. What is this? Duck. Can you see? Yes. That's duck. The duck's first letter is D. E. Yes. Who is this? Dog. Dog. The dog's first letter is D. Okay. And who is this? Can you see? Donkey. Yes, donkey. The donkey's first letter is D. Okay. D for duck. Say, D for duck. all of you say D for duck, D for duck. D for dog, D for for dog. dog. and D for donkey. yes, for D for donkey. Yes, very good. Then, what is the sound of D? Do you know the sound? D. Yes, D is the sound of D. Let's sing a song. Okay, ready? Yes. Yes. Okay, repeat after me. Okay. Okay. Ducks are wrens. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da. All of you say. This. Wrens. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da. The dogs are wrens. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da. The donkeys are dancing. Do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do. Did dog. Did Did dog. donkey. Did
Donkey. Duck. Yes. Duck. The sound of D. D. Okay, got D. it? Yes. Yes. Very good. Then, okay, then let's see how to write letter D. Okay? Ready? Yes. Yes. Listen here and look at the board. Can you see the board? Yes, Yes. ma'am. Yes. The D is the mamma letter D is started with the top of the line. Okay? Okay, ma'am. Up started from the top and draw a standing line to the bottom. Okay? Okay. Okay. Then go back to top and draw a curve to the bottom. Top to bottom. Okay? Okay. Okay. The small letter C, sorry, the small letter D is started from the middle line. Okay? Draw a small C. Don't touch the top and last line. Okay? That is a Okay. dangerous line. So, draw a small C and draw a from the top a standing line top to the bottom. Okay? See this? Okay, understand? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Apa you will say what we learned today? Letter D. Yes, letter D. Mama letter D and small letter baby letter D. Okay. D Okay. for Duck. D for Duck. dog. Duck. Yes, very good. Okay. So time is over. Let's wind up the class. Yes. Okay. Miss. Yes. Okay. See you tomorrow. Ta-ta. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Yeah. ഹരിത എല്ലാവരും ഒരു ബിഗ് ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ. കമോൺ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. അടിപൊളി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിലിട്ടോ. ആ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ. അതായത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സലന്റ് ആയിരുന്നു. എക്സലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാരണില്ലേ, ആ ഒരു ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്ങില് ഫരീദ ഒന്ന് കയ്യിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എവിടുന്ന് തുടങ്ങാം, ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രിബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കയറി നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഓൺലൈനിൽ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണാറില്ലേ നമ്മള്, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ പോർഷനും കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. റിയലി റിയലി ഹാപ്പി. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആ ഡെഡിക്കേഷൻ എനിക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം ഇത്രയും പവർ കട്ടാണ്, എന്നിട്ട് അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാകായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയേണ്ടത് ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്ത് ലൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, 2 ഫോണൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് എന്തായാലും വിചാരിച്ചിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്ക്യൂസസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, എന്നിട്ട് അത്
ചെയ്തു, പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫരീദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ ക്ലാസ് എടുക്കണത്? ക്ലാസ് എടുക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും എടുത്തു നോക്കിയിട്ടില്ല. വീക്കെൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രോഗ്രാമിലൊന്നും നമ്മളെ ചെയ്തിട്ടില്ല? ക്ലാസ് എടുക്കാന്നല്ലാതെ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കൂലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പേടി? അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, ആ തുടങ്ങുമ്പോ ഇല്ല പേടി. അത് പിന്നെ മാറിക്കിട്ടിയ മക്കളെ നമ്മള് പിടിച്ചാ കിട്ടൂല, ഒരു രക്ഷയുമില്ല, ഒറ്റ പോക്കാണ് അല്ലെ. അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫരീദന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ്, അതായത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രാമറിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഗ്രാമർ അല്ലാതെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, Yes, കണ്ടു. ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. അതിലിപ്പോ കറണ്ട് വന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അതില് ചെറിയ, അതായത് നോ യു വിൽ സേ, നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ല അത്, പിന്നെ യു ഹാവ് ടു സേ, നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഹാവ് ടു സേ എന്നാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഫരീദാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അത് ആദ്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ മലയാളം വിളിച്ചു. അതിനാ വിളിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മലയാളം യൂസ് ചെയ്തോന്ന് പറയണം. പിന്നീട് ഒറ്റ പോക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ആരെയാ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോയത്, വെറുതെ ആയിരുന്നു. ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്തു. റെസ്പോണ്ട് ഇല്ലാതെ എനിക്കൊരു പേടി, ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലായിട്ടാണോ അറിയല്ലോ. ഇല്ല, നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക്, അത് വില്ല് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലെ ഒരു റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്, അതായത് നാളെ നിങ്ങൾ പറയണം എന്നില്ലത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന് ഒരാളോട് പറയുമ്പോ, നമ്മൾ പറയണം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ, നോ യു ഹാവ് ടു സേ അല്ലെ, നീ ഇപ്പൊ പറയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഗതി അങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ്. അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വന്നു. എനിവേ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ക്ലാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ക്ലാസ് കാണണം, അത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. നന്നായിട്ട് ചെയ്തില്ലേ അല്ലേ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല, കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് എടുക്കാനോ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, അടിപൊളിയായിട്ട് പോവാം. പിന്നെ അടുത്തത് ആരാണ്? അടുത്ത ഞാനാണ്. ഓക്കെ അഖില. അപ്പൊ അഖിലേക്ക് എല്ലാരും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാട്ടോ, പിന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാ, പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അഖില, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Thank you. Hello guys, how are you? Fine. Have you had dinner? No. Okay. Everybody stand up. Clap your hands. Hi. Okay. I will talk a question for you. Do you have alphabetic song? Do you know? Do you remember? Do you know alphabetic song? No. No. Let's sing. Let's sing. Okay, ma. ma. Okay. Join with me. First, I have sing. Then join with me. Everybody. Okay, Okay. Yeah. Okay. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Okay. Do you know that? Okay. Yes, miss. Anya, please sing that. Okay, ma. Please sing. Stand up and please sing. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Clap No. your Anya. Everybody clap. Thank you, ma. Okay. Okay. Well,
Today, yesterday, which letter we have studied yesterday? Do you know that? Letter D. Yes. Yes, D. How we can write the D? The letter how we can write? Do you know that? Yes, ma'am. I will show. First, I will take a slate. I will take a slate and I will show you. First, we have write first a standing line. Do you see that? Yes. Then a curve. Okay. This is the Yes. letter. What's the letter? Letter D. D. Okay. The letter D. Okay. The small letter D is a small curve and a standing line. Okay. Okay, ma'am. Okay. Everybody listen to me. I will Okay, ma'am. show the next letter. Which letter we have studied today? Know that? No. We'll see. I will see the letter. Today we have studied a new letter. Which is the letter? I will show you. Yeah. Okay. This is the letter. Which letter is this? Do you I know? don't know. No. This is the letter E. E. The letter of E. Capital Okay. letter E. Okay, everybody said loudly. This is the letter E. The capital letter of E. E. Okay. Do you understand? Yes, ma'am. Okay, the letter E. This is the letter E. Okay. Do you remember the biggest animal in the world? Do you know? What is that? Yes, ma'am. Elephant. Elephant. Good, very good. This is the elephant. Do you see that? Yes. Good. We have right the elephant. The first letter is E. We have right the elephant. The first letter is say. What's the E. letter? E. Good. E. Okay. Okay, ma'am. We have capital letter of C. I will show you the small letter of C. Okay. This is the Yes. small letter E. What? This is the small letter of E. E. We have sing a song for elephant. Okay. Sing. Okay. The elephant so big, so fat. Now, The everybody. elephant. The elephant so big, so fat. The elephant so big, so fat. She walks like this and she walks like that. She walked like this and she walked like She has Nice. no fingers. she has no fingers. She has no Has fingers. no toes. She has no toes. No Everybody nose. say what? Everybody say loudly. But goodness gracious. Sorry, ma'am. But goodness gracious. But Goodness gracious. What a long nose. What Do you What say? a long nose. Okay, well, good. Everybody. Good, good. Okay. Next, I will show. What is this? egg. 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 Good. Egg. Do you like the egg?
Everybody Yes, like the ma'am. egg? Oh, wow, Yes. good. We have write the egg. The first letter is what? E. Which letter? E. Yeah, wow, Letter good. E. Very good. Very good. The first letter is? E. E. Okay. Good. Very good. The next, I will show. Early class, we have studied the body parts. Do you remember that? We have Yes, studied the ma'am. body parts. What is Yes, this? ma'am. Yes. What is this? This I. Wow, good. I. We have right eyes. The first letter is E. E. Good. Very good. The first letter is E. E. Good. Everybody understand? The letter Yes. E? Yes. Okay. E. Next, we have studied how to write the letter E in a slate. Then I will show you how to write a copy. Okay. I will see you how to write the letter E in a slate. Everybody take the slate. First, I will show. Okay. Yes, ma'am. Please Yes, respond. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. First, we have write the E, the standing line. Okay. Yes. Yes. Okay. Then we have write one sleeping line. The next sleeping line in the bottom. Okay. Then the middle we have right sleeping line too. Okay. Do you see this? Yes. 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 Can Okay. see. Okay. Okay, good. One second. പിള്ളേരെ ഇളമ്പുന്നുണ്ട്. അവന്റെ സ്ലേറ്റ് എടുത്തപ്പോ അവൻ സഹിച്ചിട്ടാണ്. പിള്ളേരെ ഇളമ്പാറുണ്ട്. സോറി ട്ടോ. നമ്മൾ സ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ചോക്ക് എടുത്തൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു സ്ലേറ്റ് എടുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. ഓക്കെ. ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി. ഓക്കെ. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഈ എഴുതി തീർന്നു. ഞാൻ അടുത്തത് പഠിക്കാറ്. Okay. Okay. How can write the letter E? Also see this? Okay. Yes. Everybody Yes, understand ma'am. how can we Yes. write? Yes, Okay. ma'am. Okay. Next, I will show how we can write the letter E in a small letter E. Okay. Okay. First, we write a sleeping line. Do you see this? Yes, ma'am. Then a curve. Okay. Okay. Yes. This is the Yes. letter E. Small letter E. E. The letter small letter E. Okay. Okay. Then I will show how to write the 4-line copy. Okay. Okay, ma'am. Yes. Yeah. A red line and 2 line and red line. Do you see this? Yes. Yes. The top of the red line starting the capital letter of E. Okay. Yes, ma'am. And the blue line. Do you see? Yes, ma'am. Yes. Then
we have write 3 sleeping lines. First one is the red line, second one is blue line, and also blue line. Okay, you see this? Yes. Ah, okay, okay. Next, how to write 2 small letter E. The middle of the 2 blue lines. Okay, start with the 2 blue lines middle. Okay, a sleeping line, then a curve. Okay, see this? Ah, okay, okay. Everybody. Good. Okay. So, today we have we have studied the letters E. All are understand? Everybody Yes. understand? Capital letter and small letter? E? Yes. Okay, okay. Good. Then, next class, you have some write to homework. The capital letter and E, and the small letter E also write the copy. So 1 page. Okay. Okay. Okay, ma'am. Yes, miss. This will be your homework. Okay. Okay. Okay, everybody. Thank you. We will see you in the next class and another lecture and another words. Okay. We will wind up our class. Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Nice, Aguila. Akila, congratulations. You have done very well. അല്ലേ? അതെ Yes. 16 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും അത് പൊറുക്കണം. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ അഖിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക്? No, ma'am. നോ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യെസ്, യു ഹാവ് ഡൺ വെരി വെൽ, എക്സലന്റ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടയ്ക്കില്ല, അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാം, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് മുമ്പ് വന്ന ബാച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ബാച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനൊരു ബാച്ചിന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരുപാട് ബാച്ച് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ അവർക്ക് ഞാനല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, എൻ്റെ അഭിമാനം ഓൾസോ, രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിന് ആ മറ്റ് ബാച്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ അഖില ആയാലും നേരത്തെ ഫരീദ ആയാലും മിസ്റ്റേക്സ് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ കറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്യമല്ല അത്? Yes. ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റേ, തെറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചക്കായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം തെറ്റുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത ബാച്ചുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അവര് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് തരുമോന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള ബാച്ചിനെ കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാരണം ഇത്രയും കുറച്ചും അത്രയെല്ലാം ആയിട്ടില്ലോ അല്ലേ, 2 months or 3 months ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മള് ക്ലാസ്സും പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം, എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, തെറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഹാവ് ചേർക്കേണ്ടടുത്ത് പിന്നെ എന്താണ് ഡു വരേണ്ടടുത്ത് അത് ഹാവ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കറക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട, ആ ഹാവ് അല്ല ഡു ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കറക്ഷൻ ചെയ്യണുണ്ട്. അതുപോലെ ക്യാന് പിന്നെ ഡിഡ് ഇതൊക്കെ കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണുണ്ട്. അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണോ, ഒരു വലിയ പോയിന്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, കുറച്ചുകൂടി വേണം. കേൾക്കണില്ലേ? Yes. അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എഫേർട്ട് എടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഡെമോ ക്ലാസ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ക്ലാസ് റൂം ലാംഗ്വേജും ഇംഗ്ലീഷും ഇത്ര കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും നല്ല മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ആ ഒരു കുറച്ച് ബാച്ചിന് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ബാച്ചിനല്ല. ഓ
സോറി, ഇവിടെ പറഞ്ഞ മിസ്സേ. ഓക്കെ. അതായത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാത്ത ബാച്ചിനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാനും അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റണുണ്ട്. ആ സംസാരിക്കാനുള്ള എഫേർട്ടും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ആ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തതിനാൽ ബാക്കി സക്സസ് ആവും. പിന്നെയും നമ്മൾ ഇനി ഗ്രാമറിന്റെ എത്രയോ ക്ലാസ് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആവുന്നില്ല, ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്തു. കാരണം എന്താ, മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിയത് നിങ്ങൾ തന്നെ കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് തെറ്റ് തിരുത്തിയിട്ട് അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിന്റെ കുറവാണ് ഇല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അഖില ആയാലും ഫരീദ് ആയാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് പൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം വർക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഓൺ ടൈം അത് പിന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തന്നെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നന്നായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അതന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാ. ഇനിയും ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും, പെട്ടെന്ന് ജോലിയും കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോബ് കിട്ടാന് വലിയ കാര്യമാണത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ മിസ്. Okay. So I have to say one thing, because എന്താ പറയാ, ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം, ഇനി വേറൊരു കാര്യം അവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഇനി എനിക്കിത് പറ്റണില്ല എന്ന് തോന്നണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അഖില എടുത്തു, ഫരീദ എടുത്തു, അതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റണില്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ മീ എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പിറകോട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അവരും മുന്നോട്ട് വരാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം. കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നേ പറയാനേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇവർ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ ഉണ്ടാവില്ല. എന്തൊരു കാര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അത്രയും കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എത്ര എഫേർട്ട്. ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. യെസ്, കുറച്ച് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം, മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം. ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം. അതാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. രണ്ടും വേണം. അപ്പൊ ആ രണ്ടും ചെയ്തിട്ട് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. അല്ലാണ്ട് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി ഇത് സംസാരിക്കാൻ ആ നാണവും പേടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തീർന്നു കാര്യം. ആ മൂന്നാമത്തേതിലേക്ക് വരണം. ആദ്യം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം, മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നീട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളിത് പിന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കണ്ടേ. മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തതിൽ സക്സസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മൂന്നാമത്തതിൽ. അപ്പൊ ആരാണ് അടുത്തത്? കറണ്ട് പോയി. ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണോ? ഓക്കെ. ഞങ്ങൾക്ക് വന്നതാ. ഞങ്ങൾ 8 മണിക്ക് നല്ല എനിക്ക് കറണ്ട് പണിയാണ് മിസ്സേ. ഇവിടെ 7 മണിക്ക് പോയതാ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലേ പോയത്? ഇവിടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, പൊക്കോണ്ടും വന്നോണ്ടും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, വേറെ ഫോൺ ഇല്ലോണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ആരാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത്? പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, നമ്മുടെ ടൈം വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ജസീനന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതാണ്, ജാസ്മിൻ്റെത് കഴിഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഖില, ഫരീദ, പിന്നെ ആരുടെയൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞത്? ലിസ്റ്റ് നോക്കണം മിസ്സേ, എന്റെ താര അടുത്ത വരുന്ന. ജാസ്മിൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവോ? മിസ്സേ എന്റെ നിന്ന് അത് പോയി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാനിഷ് ആയി പോകും മിസ്സേ, അതിനടുത്ത് മാറ്റണം ഇനി. അതെ, മെസ്സേജ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നവർ ഓഫ് ചെയ്തിടണം കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഈ വർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും വർക്ക് ചോദിക്കും, നോട്ട്സ് ചോദിക്കും. ഇല്ലില്ല, ഉണ്ട് മിസ്സേ, ഞാൻ പറയാം. മിസ്സിന്റെ മെസ്സേജാ, പേഴ്സണൽ മെസ്സേജാ പോയത്. ജാസ്മിൻ, ഫർഹാന, ജസീന, ഫരീദ, അഖില, ഇനി ഷഹറ ബാനു ആണ്. ഷഹറാബാനു എവിടെ? ഷഹറ ബാനു, ഫൗസിയ. എവിടെ ആള്?
ക്ലാസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഷഹറ ബാനു, ഫൗസിയ, അഷിത, ആ ഇവര് മൂന്ന്. ഇവിടെ ഫൗസി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഫൗസി ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അഷിത ഇവര് ഉണ്ടല്ലോ. അഷിത മൂന്നുപേരും കാണുന്നില്ല, ഇവര് മൂന്നുപേരും ഇല്ല. അഷിത റെഡി അല്ലേ? അഷിതയുണ്ട്. അഷിത നമ്മളിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളുടെ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് വെറുതെ പോകുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് ഇപ്പൊ എത്രയും ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് കാണാനും അവർക്ക് സ്വയം കറക്ഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെയാ വരുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാലോ എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസും മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെയാണ് ആ ക്ലാസ് കാണുന്നതിൽ, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നതിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാതെ എങ്ങനെയാ നടക്കണേ? ഒരു ദിവസം രണ്ടുപേരെ ഉള്ളെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേര് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കും, അടുത്ത രണ്ടുപേരും കൂടി പ്രിപ്പയർ ഒരു ആയിട്ടിരിക്കണം. ദിവസം 5 പേരാണ് കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം 2 പേര് എന്നുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേ വേണ്ട. ഒരു ദിവസം 5 പേര് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കും. വേണം പറയാം, അപ്പൊ പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വരും. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൺഡേയിലേക്ക് കുറച്ച് പേര് റെഡി ആവണം. അടുത്ത ഒരു 5 പേര് സൺഡേയിലേക്ക് റെഡി ആവാം. ഓക്കെ, സൺഡേയില് ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇതും അതിന്റെ കൂടെ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ ബാച്ചിനും കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു സൈക്കോളജിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് വരുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഒന്ന് വരുന്നത് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പിന്നെ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വെക്കാറ്. ഈ സൺഡേ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിയിലാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ സൺഡേ വെക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എങ്കിലും 5 പേര് റെഡി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. അഖില ഓ അഖില കഴിഞ്ഞു. ധന്യ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോടാ? ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, സ്കെച്ചാണ് അടുത്ത വരുന്നത്. ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അഖില റെഡി ആണെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. കാരണം അഖിലന്റെ ഫേസിൽ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കാണാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് കേട്ടോ. മാം ഞാൻ പുറത്തായതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാർഡ് ഇന്ന് കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടില്ല. എത്ര ഡിലേ ആവുന്ന കരുതിയില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് അതുകൊണ്ടാണ്. കാർഡ് ചെയ്തില്ലേ മക്കളെ? ആ, ആ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർക്ക് വരുന്നത് പപ്പറ്റ് ആൻഡ് മാസ്ക് ആണ് കേട്ടോ. പപ്പറ്റ് ആൻഡ് മാസ്കിന്റെ വർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം, അത് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റോറി റൈംസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പപ്പറ്റും മാസ്കും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഏതായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ. ഇനി പപ്പറ്റ് മാസ്കിന്റെ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഈ കാർഡ്ബോർഡ് ചാർട്ട് പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആനിമൽസിന്റെ പിക്ചർ മാസ്കിനല്ല കേട്ടോ, പപ്പറ്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. മാസ്കിന് പിന്നെ ഒറ്റൊരു ഫോട്ടോ കോപ്പി മതി, ഒരു 1 കോപ്പി മാത്രം മതി. ബട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് പപ്പറ്റിന് വരുമ്പോൾ 2 കോപ്പി വേണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു റാബിറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്സിനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കോപ്പി വേണം കേട്ടോ. സെയിം പിക്ചർ 2 കോപ്പി, ഞാൻ വോയിസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. സെയിം പിക്ചർ 2 കോപ്പി വേണം. അത് ഒന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് മിഡിലില് കാർഡ്ബോർഡ് ചാർട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് സെയിം പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ പപ്പറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 സൈഡും ഒരുപോലത്തെ പിക്ചർ കാണണം. ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ വോയിസ് ഇടാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അയക്കണേ മാം. മറ്റേ മോണ്ടിസോറിയുടെയും മറ്റേ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മോഡൽ അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ മോണ്ടിസോറിന്റെ? ചെയ്തു. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ കരുതിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത. കാരണം പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ലിങ്ക് പിന്നെ കാണില്ല, ജോയിൻ ചെയ്തത് കാണില്ല. പിന്നീട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഏത് ഗ്രൂപ്പ്, ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല, ഏതാ വർക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് 3 ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ? 3 ഫ്രെയിമും 3 ഫ്രെയിം ചെയ്യണം. അതുപോലെ 2 വീക്ക് ആക്കി തരാമോ? ഓക്കെ, അതിലെ നിങ്ങള് മോണ്ടിസോറിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്താലോ, ഇനിയിപ്പോ 2 months ആയാലും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. മോണ്ടിസോറിന്റെ വർക്ക് ഇത്തിരി ലാഗ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് തരുന്ന
ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കണം. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. മോണ്ടിസോറിന്റെ വർക്ക് ഒന്നും ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പപ്പറ്റ് മാസ്ക്, ഫ്ലാഷ് കാർഡ്, പിന്നെ റീഡിംഗ് കാർഡ്, അതുപോലെ നമ്പർ വീൽ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളാണ്. പപ്പറ്റ് മാസ്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കുക. എങ്കിലും മോണ്ടിസോറിന്റെ പിന്നീട് ചെയ്താൽ മതി. പപ്പറ്റ് മാസ്ക് 1 വീക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതുപോലെ 5 പേര് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് എപ്പോഴും ഏത് ടൈം ആയാലും എനി ടൈം റെഡി ആയിരിക്കുക. എപ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്ത് എടുക്കുക. മിസ്റ്റേക്സ് വന്നോട്ടെ, എനിക്ക് പെർഫെക്ഷൻ വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറയുന്നത്. അല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോകുന്നത്, പേടിച്ചിട്ട്. പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, വരുന്നത് പോലെ വരട്ടെ. ഇനി ഇത്തവണ തെറ്റിക്കാൻ അടുത്ത തവണ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. മാം എന്റെ വരുന്നത് H ആണ്, അടുത്ത സെഷനാ വരുന്നത്. പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. വേണ്ടടാ, ഇന്നിപ്പോ ഏതായാലും വർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്തായാലും ധന്യ, ഇനിയിപ്പോ അഖില ചെയ്തു, ഇനി ധന്യ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ചെയ്യും. ജസീന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫരീദ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സനിത കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് എല്ലാവരും നോക്കുക കേട്ടോ. മാക്സിമം ഷർമിന എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. മാക്സിമം സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക. കറക്ഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളെ ക്ലാസ് നടന്നോട്ടേ കരുതിയിട്ട്. പിന്നെ ഡെമോ ക്ലാസ് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാമിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരും, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ കോൺഫിഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പപ്പറ്റ് മാസ്ക് ചെയ്യാട്ടോ. പപ്പറ്റ് മാസ്കും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 6 എണ്ണം ചെയ്യണം നമുക്ക്. 3 പപ്പറ്റ് 3 മാസ്ക് അത്ര മതി. അപ്പൊ അത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുക. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് A4 എടുക്കാൻ പാടില്ല, A3 എടുക്കണം. A3 നല്ല വലിയ സൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ A3 തന്നെ എടുക്കണം. A3 ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ട് കളർ വേണ്ട, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്താൽ മതി. കളർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ക്രയോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളർ ചെയ്യുക. സ്കെച്ച് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇല്ലേ, ഹാൻഡ് ബാഗിലൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇൻകേസ് നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൽ എങ്ങാനും വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്കെച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വൃത്തികേടായിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് കുറക്കാൻ ഒരു റീസൺ ആയി, നീറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ക്രയോൺ ആവുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ എന്താവും, അത് അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ആയിട്ട് പോവില്ല. അപ്പം അതെന്താ, ക്രയോൺ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ A3 എടുക്കുക, ക്രയോൺ യൂസ് ചെയ്യുക, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എടുക്കുക, പിന്നെ മിഡിലിൽ കാർഡ്ബോർഡ് ചാർട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ് വാങ്ങിയിട്ട് മാസ്കിന് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് മാസ്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ ആ ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു മങ്കിയാണോ എമ്മിന്റെ ക്ലാസ് അല്ലേ, ഇല്ലേ, ഒരു മാസ്ക് അതിൽ ശരിക്കും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല, കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. വെച്ചത് കണ്ടില്ല. ഇല്ലല്ലോ, മാസ്ക് ഒന്നും കണ്ടില്ല. മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റേഷൻ, എൻ്റെ ഫോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കുറെ വീഡിയോ, ഡെമോ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, പഴയ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരാൻ പറയാം. അതായത് മാസ്ക് നമ്മളെ ഫേസിന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ A3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫേസ് കവർ ചെയ്തിട്ട് പോവത്. അപ്പൊ A3 തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്നോളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഞാൻ എന്തായാലും മാർക്ക് കുറക്കുവേ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വരിക. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പിന്നെ പ്രീവിയസ്ലി എൻ്റെ ഒരു ബാച്ചിൽ, ഏത് ബാച്ചിൽ, MTTCന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഹായിദ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ആ കുട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ പിന്നെ അത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. എക്സ്ട്രാ വർക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഞാനിപ്പോ 500 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 300 പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനൊക്കെ മാർക്ക് കൊടുത്താലും പിന്നെയും വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം അത്രയും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു എക്സാമിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത്.
അത് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് എക്സാമിന് അതും കൂടി എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതൊക്കെ ചെയ്യാം, എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാം. ട്രെയിനിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും സ്കൂളിൽ അവർ പറയാട്ടോ, എന്തെങ്കിലും മാത്സിൻ്റെതോ സയൻസിന്റെ ഒക്കെ ജികെന്റെ ഒക്കെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാമോ എന്നൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എക്സാമിന് കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ എടുത്തു വെക്കുക. അവിടുന്ന് സ്കൂളിൽ തന്നെ അത് കളഞ്ഞിട്ട് വരാതെ. ഓക്കെ 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 അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് താങ്ക് യു ടീച്ചർ. എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടണില്ല. കാണാതെ നിന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സത്യം എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടായ്മ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാം. ഇത് ഇവിടെ നല്ല ഇരുട്ടാണ്. ഇരുട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വെളിച്ചമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം വെള്ളയാണ്. നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ചാർജും കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോ സി യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ താങ്ക് യു മാം. ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.